नमस्कार मु जुलूस सर आपण मानकु स्वागत जनाऊछि जुलूस सर यूट्यूब चैनल को पिला माने आज आमे सप्तम श्रेणी साहित्य बहिर जो रही मुक्ति योद्धा जय राजगुरु यही विषय आज आमे जते सब प्रश्न उत्तर रही गोटे गोटे आलोचना करिबा। अच्छा ए जो मुक्ति योद्धा जय राजगुरु अंकु लिखिचंदी के ना वीरेंद्र महांती। आस प्रत्येक प्रश्न उत्तर आमे करिबा। देखो फास्ट प्रश्न एक नंबर कौन कहला मुक्ति युद्धर प्रथम योद्धा बोली काहाकू कहा जाइछि। खर्दार राजा मुकुंद देवंक मुख्य परामर्शदाता प्रधानमंत्री राज्यर बेवर्ता राज पुरोहित सेनाध्यक्ष जय राजगुरु को मुक्ति युद्धर प्रथम योद्धा बोली कहा जाइछि। तापर देखिबा ख कौन देला जय राजगुरु केबे ओ केउठारे जन्म ग्रहण करिथिले। जय राजगुरु 1739 मसीहा अक्टोबर मास 29 तारिख पवित्र अणा नवमी तिथि रे श्रीक्षेत्र निकटस्थ वीर हरेकृष्णपुर ग्राम रे जन्म ग्रहण करिथिले। तापर देखिबा ग कौन कहला ना स्वाधीनता संग्राम रे भाग नहीं कौन करबाकू पड़ुथिला। स्वाधीनता संग्राम रे भाग नहीं विदेशी आक्रमणकारी हाथरू देश मातृका को रक्षा करिबा पई निज जीवन को विसर्जन करबाकू हेउथिला। निज जीवन ठारू देशर स्वाभिमान को बड़ बोली भाबिबाकू हेउथिला एवं समय पड़िले हसी हसी मृत्युवरण करबाकू पड़ुथिला। तापर देखिबा घ किए शासन करुथुबा बेले इंग्रेज माने ओडिशा को आगमन करिथिले। मरहट्टा माने शासन करुथुबा बेले 1803 मसीहा रे इंग्रेज माने ओडिशा को आगमन करिथिले। तापर देखिबा कौन कहिला जय राजगुरुंको पिला बेल किपरि कटिथिला। जय राजगुरु थिले जन्मरु वीर। सुना जाए जे कालिया घोड़ा ताकू पिंडा तलू खसी पड़िला बेले अटकाई देइथिला एवं सेही दिन ठारू से कालिया घोड़ा बेकरे ओहली खेलिबाकू भल पाउथिले। रक्षणशील परिवेश रे बढ़ी पिला दिनु से बाल्य शिक्षा सहित पारंपरिक शास्त्रादि रे निपुणता अर्जन करिथिले। तापर देखिबा च इंग्रेज माने जय राजगुरु को सेनाध्यक्ष पदरु हटाइबा पई की प्रकार योजना करिथिले। इंग्रेज माने जय राजगुरु को सेनाध्यक्ष पदरु हटाइबा पई प्रथमे तांकर विश्वस्त शंभु भारती को बंदी कले। परवर्ती समय रे खर्दा राजा को जय राजगुरु को सेनाध्यक्ष पदरु हटाइबा पई प्रवर्ताइले। पुनश्च इंग्रेज विरोधी षड्यंत्र मुख्य नायक भावे जयंक विरुद्ध रे गुप्त मोचना कले ओ खलनायक स्वार्थपर चुगुलिया ओ तसामदिया मानक सह कुमंत्रणा जारी रखिथिले। तापर देखिबा छ कौन कहला खर्दार बरुणई पहाड़ किपरि स्वाधीनता संग्राम मूल साक्षी। खर्दार बरुणई पहाड़ निकटरे थिबा मुकुंद प्रसाद जेमादेई पड़ासाही अंचल सैन्य छाउनी सजाई इंग्रेज माने युद्ध पई प्रस्तुत हेउथिले। मात्र जय राजगुरुंकर गरिला बाहिनी सेथिप्रति भ्रुक्षेप न करी पहाड़ उपरु अग्नि वर्षा परी सर निक्षेप करी शह शह इंग्रेज सैन्य को धराशायी कर देइथिले। घमाघम युद्ध रे बरुणई पहाड़ कंपी उठिथिला। खंडायत वीर माने सिंह परी गर्जन करी युद्ध करे। पाइक माने खंडा तरुआल धरी इंग्रेज मानक आक्रमण कले।
ଯେହେତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମୂଳ ସାକ୍ଷୀ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର କଣ 2 ବା 3ଟି ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଆଚ୍ଛା କଣ ଦେଲା ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଥମ ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? 1803 ମସିହାରେ ଇଂରେଜମାନେ ମରହଟ୍ଟା ଶାସନାଧୀନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦଖଲ କଲା ବେଳକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ। ସେହି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରାମର୍ଶଦାତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ଥିଲେ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କରି ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ବିଦ୍ୟାସାଗର ମହାପାତ୍ର, ତାପଙ୍ଗ ଦଳବେହେରା, ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁ ବଳେନ୍ଦ୍ର, ଜରା ବିଷୋଇ, ଚକରା ବିଷୋଇ, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ପ୍ରମୁଖ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲା। ସୁତରାଂ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ହିଁ ଥିଲେ ମୁକ୍ତିଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଥମ ଯୋଦ୍ଧା। ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ କି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ? ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କର ପିତା ଚାନ୍ଦ ରାଜଗୁରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର କୁଳ ପୁରୋହିତ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଜୟୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଇ ଘରକୁ ଗୋଟିଏ ବୋହୂ ଆଣିବେ। ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହେବ। ପୁନଶ୍ଚ ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ପିତାଙ୍କ ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର ରାଜଗୁରୁ ପଦବୀରେ ଜୟୀ ଅଧିଷ୍ଠ ହେବ। ପୁଅ ପାଇଁ ଜୟୀଙ୍କର ମା ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ନା ଶମ୍ଭୁ ଭାରତୀ କିଏ? ସିଏ କିପରି ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ? ଶମ୍ଭୁ ଭାରତୀ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ମତାଇବା ସମୟରେ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଶମ୍ଭୁ ଭାରତୀଙ୍କୁ ସାଥୀ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଇଂରେଜମାନେ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଶମ୍ଭୁ ଭାରତୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ଦେଲା ଯୋଦ୍ଧାମାନେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ସେମାନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ? ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପଦାତିକ, ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଓ ଗଜାରୋହୀ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ କୁଶଳୀ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ପାହାଡ଼ୀ, ବାଣୁଆ, ଢେଙ୍କିଆ, ଗରିଲା। ପାହାଡ଼ୀମାନେ ବଣ ପାହାଡ଼ରେ ଲୁଚି ଛପି ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ବଣୁଆମାନେ ଖାର, ଗନ୍ଧକ, କୋଇଲା ଓ ଲୌହଗୁଣ୍ଡରେ ବାଣ ତିଆରି କରି ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗରେ ଧୁରନ୍ଧର ଥିଲେ। ଢେଙ୍କିଆମାନେ ଖଣ୍ଡା, ତରୁଆଲ, ଢାଳ, ଧନୁଶର ଶଯ୍ୟାରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଗରିଲାମାନେ ପଛପଟୁ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରି ଉଭାନ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ସୈନ୍ୟମାନେ ଜଳଧର ବିହୁ, ଚକ୍ରବିହୁ, ଅର୍ଦ୍ଧଚକ୍ରବିହୁ, ସୂଚ୍ୟବିହୁ, ସେନାଶାୟୀ ବିହୁ ରଚନା କରି ଚମକା ଦେଖାଇବାରେ ଧୁରନ୍ଧର ଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ହେଲା ନା ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସହ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବିଦ୍ରୋହରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ? ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଇଂରେଜଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହ କନିକା, କୁଜଙ୍ଗ, ବିଷ୍ଣୁପୁର ଓ ମରଚିପୁର ରାଜାମାନେ ବିଦ୍ରୋହରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ
ଚତୁରତାର ସହିତ ମରହଟା ମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନାଗପୁର ଭନସାଲାଙ୍କ ସହ ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା କରିଥିଲେ ଓ ସେଥିରେ ଭନସାଲା ଏକମତ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ କହିଲା? ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସମର ସଜ୍ଜାର ପ୍ରଭାବ କିପରି ପଡ଼ିଥିଲା? ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସମର ସଜ୍ଜା ଦେଖି ଗାଁ ଗାଁରେ ଯୁବ ଶକ୍ତି, ପାଇକ ଶକ୍ତି, ଦଳେଇ ଆଉ ଦଳେ ବେହେରା ମାନେ ଓ ଟକାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଝିଅ ବୋହୂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଢ଼ୀ ମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଦ୍ରୋହର ଚମକ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ମାଟି ମା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ଶହ ଶହ ବୀର ଯବାନ ଓ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ଦଳରେ ଭେଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଓ ଯୁଦ୍ଧବାଦ୍ୟ ସଜାଇ ବାହାରି ଆସିଲେ। ସମଗ୍ର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟି ତାତି ଉଠିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ କହିଲା? ନା ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଶେଷ ଜୀବନ କିପରି ଘଟିଥିଲା? ଇଂରେଜ ମାନେ 1804 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖରେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବରୁଣେଇଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ପଶି ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗରେ ରଖିଲେ। ମାତ୍ର ଇଂରେଜ ଶାସକ ପୁନର୍ବାର ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଦିନୀପୁର ପଠାଇ ଦେଲେ। ଶେଷରେ ବିଚାର ହୋଇ 1806 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ମେଦିନୀପୁର ବାଘିତୋଟା ନାଳ ନିକଟ ପୁରୁଣା ବରଗଛ ଡାଳ ଦୁଇଟିରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର, ପ୍ରାୟ 80ଟି ଶବ୍ଦର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ପୁରୀ ରାଜଦରବାରରେ ରାଜଗୁରୁ ହିସାବରେ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଲେଖ। ଆଚ୍ଛା, ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର ରାଜପୁରୋହିତ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ। ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ନାବାଳକ ପୁତ୍ର ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲେ। ଏହିପରି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ଥିଲେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ। ରାଜାଙ୍କ କୁଳ ପୁରୋହିତ ଭାବରେ ସେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ। 4 ପ୍ରଗଣାରୁ ଖଜଣା ଆଦାୟ ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜ ତରଫରୁ ସେ ସନନ୍ଦ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସମୟରେ ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବାଟ ଦେଇ ମହାରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ପୁରୀର ଗଙ୍ଗାମାତା ମଠକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭୋଗ ନୀତି ନିୟମ ପାଇଁ ମଠାଧୀଶ ନରୋତ୍ତମ ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଏକ ପତ୍ର ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଓ ସେବକ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ନିମିତ୍ତ ସେ ସଚେତନ ଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ଜଣେ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ, ତାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ କିପରି ଜଣାପଡ଼େ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର ରାଜଗୁରୁ ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ନାବାଳକ ପୁତ୍ର ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲେ। ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ କୂଟନୀତି ବଳରେ ସେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେ ହୋଇଥିଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ, ପରମ ପରାମର୍ଶଦାତା ଓ ବେବର୍ତ୍ତା। ରାଜା ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ହୋଇଥିଲେ ମୁକୁଟ ବିହୀନ ସମ୍ରାଟ। ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ କୂଟନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ଶମ୍ଭୁ ଭାରତୀ ନାମକ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ସାଥୀ କରି ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ମତାଇ ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ବଛା ବଛା ବୀର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆଣି ବରୁଣେଇ ଗଡ଼ରେ ଯୁଦ୍ଧ ତାଲିମ ଦେଇ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ସେନାବାହିନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ। କନିକା, କୁଜଙ୍ଗ, ବିଷ୍ଣୁପୁର, ମରଚିପୁର ରାଜାମାନେ ବିଦ୍ରୋହରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ
ସହମତା ହାତ ମିଳାଇଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ସେ ଚତୁରତାର ସହିତ ମରହଟା ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନାଗପୁର ଭେନସଲାଙ୍କ ସହିତ ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା କରିଥିଲେ। ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ରାତିରେ ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ସମ୍ମୁଖ ସମର ନ କରି କିପରି ପାହାଡି ବଣୁଆ ଢେଙ୍କିଆ ଆଉ ଗରିଲା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ବା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେ ଗଜପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବାଟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀର ଗଙ୍ଗା ମାତା ମଠକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ପାଇଁ ମଠାଧୀଶ ନରୋତ୍ତମ ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ପତ୍ର ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେ ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର ପ୍ରାୟ 150 ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଆଚ୍ଛା, ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ଜୟ ରାଜଗୁରୁଙ୍କର ଦେଶଭକ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ମୁକ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା ଜୟ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଜୀବନ ମୂଳକ ଲେଖାରେ ଜୟ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମର ପ୍ରଥମ ଯୋଦ୍ଧା ଓ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଜୟଙ୍କୁ ଅପୂର୍ବ ତ୍ୟାଗୀ ସାହସୀ ଓ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରାଇଛନ୍ତି। ଜୟ ଥିଲେ ପରମ ଦେଶଭକ୍ତ। ସେ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ ପାରିବାରିକ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ସେ ଚାହିଁ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମା ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ଦେଇ ବୋହୂଟିଏ ଆଣି ସୁଖରେ ରହିବେ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ବି ସେଥିରେ ସେ ରାଜି ହୋଇ ନଥିଲେ। ଲେଖକ ଏହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯିଏ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ବିଦେଶୀ ଶାସକମାନଙ୍କ ଦାଉରୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅହରହ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ସେ କ'ଣ ନିଜର ସୁଖ ପାଇଁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ? ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶଭକ୍ତ ବୀର ଜୟ ରାଜଗୁରୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ଜୀବନ କଥା ଭୁଲିଯାଇ ସାରା ଜୀବନ ଅବିବାହିତ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସେତେବେଳେ ଘଡ଼ି ସନ୍ଧି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ନାବାଳକ ପୁତ୍ର ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଜୟ ରାଜଗୁରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଭାର ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ନେଇଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରି କିପରି ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିବେ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ସେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ଦେଇ କଟକର ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗକୁ ଦଖଲ କଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସଘାତକର ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଗାଁର ପାଇକ ପୁଅ ଖଣ୍ଡାଇତ ପୁଅ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପାଇକ ମେଳି କଲେ। ପାଇକମାନଙ୍କ ନେତା ହୋଇ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଲେ। 2000 ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ହଠାତ୍ ସେ କଟକର ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗକୁ ଘେରାଉ କଲେ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣେଲ ହାରକୋର୍ଟଙ୍କଠାରୁ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ଅନୁସାରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରେରଣ ଦାବୀ କଲେ। କର୍ଣ୍ଣେଲ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ 40,000 ଟଙ୍କା ଦେବାରୁ ତାହାକୁ ସେ ପାଇକମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଓ ଇଂରେଜ ଶାସକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଯୁଦ୍ଧରେ କିପରି ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ। ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ରାତିରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ସମରସଜ୍ଜା କଲାବେଳେ ସେ ତାହାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ବିହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିକୁ ଦେଶପ୍ରେମ ରୂପକ ବହ୍ନିରେ ତତାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ଶହ ଶହ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ ଧରାଶାୟୀ ହେଲେ। ମାଟି ମାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଓ ନିଜର ଭିଟାମାଟିକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଦେଶର ଜାତୀୟ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେ ଥିଲେ ପରମ ଭକ୍ତ। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ
ଠାକୁର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଠାକୁର ଓ ଠାକୁର ରାଜାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇଥିଲେ। ଗଜପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବାଟ ଦେଇ ମହାରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ପୁରୀର ଗଙ୍ଗା ମାତା ମଠକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭୋଗ ନୀତି ନିୟମ ପାଇଁ ମଠାଧୀଶ ନରୋତ୍ତମ ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ପତ୍ର ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ଦେଶ ଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଇଂରେଜମାନେ ଗଡ଼ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଲୌହ ମାନବ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଲୌହ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ଜୟରାଜଗୁରୁ ଜୀବନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁର ରାଜାଙ୍କ ବିରୋଧୀ ହୋଇନଥିଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦେ ହେଲେ କହିନଥିଲେ, ବରଂ ସବୁ ଦୋଷ ନିଜ ଉପରୁ ନେଇଯାଇ ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ। ଦେଶପ୍ରେମୀ ଭାବରେ ଜୟ ଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଶ ଜାତି ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ବିପ୍ଳବୀ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଓକେ, ଇଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଏତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ। ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଆସିଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବେଲକୁ ଦବାଇ ଦିଅ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ପିଲାମାନେ ରଖିବା। ବାଏ ବାଏ।